ان کے اپنے حلقے کے کوئی 20-25 زمیندار آئے تھے، وہاں کا کوئی پرابلم تھا تو اس کے لیے وہ شاید گئے تھے ان کے ساتھ۔ تحریک انصاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن دیکھ آپ کی طرف رہی ہے، پھر آپ کیسا رسپانس دیں گے؟ بھائی وہ تو ارادہ رکھتی ہے، ہم تو شروع کر چکے ہیں جی، تو ہم سے اپنی بات کرو نا۔ ہمارا میرے خیال میں آپ کی نظر میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سر پوزیشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس وقت؟ اور ساری زندگی خسارے میں رہو گے جب تک یہ ذہن کے ساتھ رہو گے۔ سر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آئین جو تھے انہوں نے لے لیے، گورنر بھی لے لیے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، دیگر معاملات ہیں سر، اور وہ بھی اس میں الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر فرنٹ فٹ پہ وہ بھی شامل ہے۔ آپ کو رابطہ ہے حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے، اور ہم نے جس طرح 2018 میں دھاندلی کے خلاف موقف لیا تھا، ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی، بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے، لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے دھاندلی کہا، آج کیسے قبول کر سکتے ہیں جی۔ تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے، تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی جی، اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے، اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پہ حکومت کر رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے، یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کی ضرورت۔ صوبائی لیگ سر اربوں ڈالر کی زمین پراپرٹیاں خریدی گئی سیاستدانوں کی جانب سے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے سر، کیا کہیں؟ میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ اچھا، اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے اپنے ڈی آئی خان یا ٹانک کے مقامی کورٹ پہ نہ جاتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے ہم تک۔ تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا، بڑا لانگ مارچ، کہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے، پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آیا صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مقتدر حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت، جس کے اوپر آپ واپس آئے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایک قسم کی رضامندی شامل تھی، اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور
इंशाल्लाह उसमें हम कोई कमी नहीं दिखाएंगे सर इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत की उम्र सर आप कितनी देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की सर उम्र कितनी देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। मौलाना साहब, आपने हमेशा एक मुफाहमत की सियासत की और आपका नाम इस लिहाज से बड़ा काबिल कदर नजर से देखा जाता है कि आप मुफाहमत के जरदारी साहब के बाद आप भी मुफाहमत के बादशाह, तो अभी कोई मुस्तकबिल में है इस तरह का कोई चांस कि आप दोबारा नून लीग के साथ जो है आपको मुफाहमत करेंगे? देखिए, लफ्ज़ मुफाहमत है तो अच्छा लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब अपने ही छोड़ के चले जाएं तो फिर ये है वो वक्त के हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें और इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ज़ाहिर है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आइन को बारदस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बारदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त दो चीज़ें नहीं हो सकती। मौलाना साहब, बड़ी बातें हो रही है इस्लामाबाद में कि पीटीआई दोबारा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा करने जा रही है, बातचीत करने जा रही है। किस नज़र से देखते हैं कि अगर ये तहरीक साहब उसी तरफ जगह पे चल पड़ती है तो एक जिस तरह तहरीक चलाने जा रहे हैं आप, तो कामयाब तहरीक नजर नहीं आती? क्योंकि असल में इसी बेटा में मौलाना साहब ऐड कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानत ले ली गई है, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसको अदालत का फैसला है, अदालत को इख्तियार हासिल है, उसमें मैं खुद तो मुद्दई नहीं हूँ उसके खिलाफ। लेकिन जो मुफाहमत चल रही है अंदरूनी खाना आपस में इस्लामाबाद में बात, अंदरूनी खाना अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो मुझे भी फराहम कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मौलाना साहब, अगर आप इलेक्शन जीते तो फिर सही था इलेक्शन, या अब उस वक्त मैं पिछली दफा नहीं जीता था, अब की जीता हूँ, ये मद्देनजर रहे। मौलाना, आपके शहर से वजीर आला और गवर्नर के बनाए गए हैं, इतना अहम शहर आपका हो गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सदर पाकिस्तान मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से जो जीते नहीं हैं लेकिन बस हैं। जब हुकूमत साजी हो रही थी तो जी, जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जनरल इलेक्शन के बाद, तो किसी स्टेज पे आपको भी सदर पाकिस्तान की ऑफर हुई थी? सदर पाकिस्तान के ऑफर नहीं हुआ करते थे। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफर्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफर करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म का ऑफर करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर आला का ऑफर करता है? अवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूंगा और वो मेरा आईनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने। और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती फिर जी। किसानों का बड़ा इशू चल रहा है, किसानों को आप इस तहरीक में अपने साथ लेके चलेंगे? क्योंकि किसानों को इस दफा बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, गंदम नहीं खरीदी गई हुकूमत की जानिब से, किसान बेचारा सड़कों पे आ गया है। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, ख़ासतौर पर पंजाब का जो किसान है। यानी आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया? जबकि ऊपर से आपका मौसम भी बर्दाश्त का आ रहा है और पाकिस्तान का अपना गंदम भी आएगा, तो किधर जाएगा ये? लिहाजा आम किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछ गछ भी होना चाहिए ना। यानी सिर्फ ये तो नहीं कि किसान पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाएं, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाएं। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? सर, अवाम के पास आप जा रहे हैं, सर मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ये बताइए कि सर माजी के तनाजुर में आपने कोई टारगेट भी सेट किया, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाजुर? हजरत, जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों,
जहाज भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामला को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए। मुल्क मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ खबर इंडिया ने ईरान की चाबहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है